책임은 후손들에게 상속을 잘 해줘야 합니다. 값진 유산을 물려주는 것, 그것이 조상된 자의 책임이고 또 하나는 특권입니다. 조상이 되었기 때문에 값진 유산을 물려줄 수 있는 것이지요. 어떻게 하는 것이 후손들에게 가장 값진 유산을 물려주는 것일까? 오늘 성경은 그 비밀을 우리에게 말씀해 주십니다. 우리 주님의 가르치십니다. 내 보물을 하늘에 쌓아두라. 그것이 후손들에게 주어지는 가장 값진 유산이 된다는 것입니다. 그렇게 살아간다는 것이 도대체 어떻게 사는 것일까? 한 분을 여러분들에게 소개하려고 합니다. 우리 영상을 통해서 어떻게 하는 것이 후손들에게 값진 유산을 물려주는 것인지 한번 그분의 이야기를 직접 듣지요. 영상 스탠리 댐 성도님이십니다. 처음부터 다시 음성이 나오도록 틀어주시면 좋겠네요. 스탠리 댐이라는 분은 1915년에 태어나셨어요. 그러니까 지금 105세가 되시는 거죠. To make money, to be in business. You couldn't find a job, back in those days. So, you was trying to make money on your own. So I started this silver refining business. I realized I couldn't succeed in this business. 4 other companies had tried it, they failed. And I was praying to God about this disappointment that I had. But all at once he spoke to my heart and said, Stanley, it doesn't need to be a disappointment. You don't need to go broke in your business. Turn it over to me, and I'll make it succeed. I said, Lord, if you take this business and make it succeed, I will honor you in every way I possibly can. Well, the first time I went to the attorney, I said, I've come today to make God my senior partner. I'd like to have you make out a legal paper that's effective. We're turning 51% of our business over to the Lord. He looked at me kind of peculiar. And then he said, you want to do what? I said, I want to make God my senior partner. He said, why don't you go and think it over for 3 months? Then you come back and we'll have another talk. So I left his office and went to a second attorney who told me exactly the same thing. I said, I'm not going to leave today until you do something about this. He saw I was going to be persistent, so he said, all right, we'll do something. He said, we'll incorporate your little business. We'll issue stock, and then we'll establish a nonprofit religious foundation, and we'll give 51% of the stock to the foundation. So that's what we did. We produce about $4 million a year, and I total up from the beginning, and it comes to about $120 million that the company has given for the ministry of the Lord. Well, when I went around the world in 1952, the most productive thing I saw in the Christian world was the Ever Creature Crusades in Japan. In 1960, this missionary society ran out of money, so they stopped it. But I couldn't forget it. And in 1968, I went to the president. I said, if I could trust God for $50,000 a year, would you start this Ever Creature Crusades up again? And he said, yes. And that was 40 years ago. And now we're in 42 countries. And we have over 1,600 men going door to door right now, presenting the Gospel of John, the plan of salvation, and winning souls to Jesus. Then in 1955, I was in South America, my wife and I,
And we were speaking in a church. As I was speaking, something happened. The Spirit of God came upon that meeting in a very precious way. And you know, when a person gives his message, he sits down, he's given his burden. But this time, God began to talk to me. Stanley, what's the greatest value in all the world? As I looked at those souls there, I knew the answer. The Bible says one soul is the greatest value in all the world. And then the Lord spoke to me the third time and said, Stanley, if a soul is the greatest value in all the world, would you go back to the United States and turn your entire business over to me and use the prophets to spread the gospel around the world? I said, Lord, you already have 51%. Isn't that enough? And then he spoke to me once more. Stanley, on the cross, I paid it all for you. Now you're my disciple. And I want you to do what I ask you to do. I want you to go back and turn your business over to me 100% and use the prophets to spread the gospel around the world. You'll never know the struggle that went through my breast that night as I was struggling, you know. I said, all right, Lord, you can have it. Some people will look at me and say, Stanley, you know, what you do doesn't make sense. You say you do it according to the Bible. Well, I said it succeeded. I said the business is growing. And I said that's the way it is. And I said, I'm a Christian and I want to be obedient to the Lord. And he has shown me that this is the way to do it. So that's the way I'm going to do it. It's awful hard to give up control of a company because you gave it birth. It's almost like a child. It's hard to give up a child, hard to give up a company because you put your whole life into it. But obedience comes first. And that's what I was challenged with, you know, obedience. I promised God I'd obey him. But then the business belonged to me, you know. It was my child. And to give up something that, you know, you struggled, you prayed about, all the decisions, you went through all the problems of developing a business. It's just ingrained into you. But obedience comes first. People ask me about giving away my business. And I never thought I did anything important when I did that. You know, I just wanted to please the Lord. 예. 이 스탠리 템이라고 하는 분은 우리 한국하고도 아주 밀접한 관계가 계신 분입니다. 저도 개인적으로는 이분의 도움을 받은 셈이죠. 이분이 1952년에 한국을 방문하게 됩니다. 그때 전도 집회 차 수행원으로 따라가게 됐는데 이 집회를 인도하시던 분이 중간에 미국으로 돌아와야만 했어요. 그래서 나머지 집회 기간 동안에 이분이 대신 간증하는 것으로 집회를 마쳐야 했습니다. 근데 그분이 간증을 할 때 그분 마음속에 강력한 하나님의 은혜를 경험하게 이제 되지요. 그리고 후에 그 OMS라고 하는 선교회를 돕게 돼서 이분이 얘기하는 그 십자군 전도대 집집마다 다니면서 복음을 전하게 하는 그런 운동을 이분이 하셨는데 그 일을 통해서 한국 교회에 많은 부흥을 가져오게 됐습니다. 우리가 본 영상은 이분이 100세 때 지금 말씀하신 건데요. 그때까지 1억 2천만 불을 헌금을 했다 이렇게 통계를 말하는데 작년 104세 될 때까지는 1억 4천만 불을 이분이 이제 헌금하시게 된 거죠. 이분이 생전을 살아가시면서 세 가지 목표를 가지고 그가 살게 됐는데 그가 가장 가치 있게 여기는 것은 영상에서도 말씀하신 것처럼 영혼 구원하는 일,
그래서 이분은 세계 선교를 하더라도 다른 사역보다도 전도하는 것을 제일 중요시 여깁니다. 그래서 그 1600명의 지금도 그 전도자들이 다니면서 전하는 것이 직접 복음을 전하는 일인데, 그렇게 헌금으로만 하는 것이 아니라 본인 스스로가 내가 하루에 3명에게는 꼭 전도를 해야 되겠다. 그래서 그분은 무슨 만남을 갖든지 비즈니스 모임이든 무슨 모임이든 만나면 예수 안 믿는 사람 찾아서 전도하는 일을 3명씩 내가 전도해야 되겠다. 그런 목표가 그분에게 있다는 거죠. 그리고 이제 또 그분이 하나 가지고 있는 목표는 무엇인가 하면 1년에 100만 불씩 내가 헌금을 하겠다. 그런 목표를 세우셨다 그래요. 근데 그 목표보다도 더 넘은 거지요. 100만 불씩 해서 100세를 살아도 1억을 드리면 달라면 되는데 1억 4천만 불을 그분이 드리게 된 거지요. 이렇게 그분이 이제 목표를 두고 그의 삶을 살아가십니다. 어떻게 이렇게 위대한 인생이 만들어질 수 있을까? 태어날 때부터 그렇게 태어나셨나? 그것이 아니죠. 1915년에 이분이 9월 15일이 생일이신데, 고등학교 졸업하고 이제 사업을 하다가 계속 실패를 합니다. 근데 그때 오늘 우리가 영상에서 보았듯이 그런 기도를 드리게 된 거지요. 하나님 어떻게 하면 좋습니까? 하나님께 실망할 필요가 없다. 네 사업을 내게 넘겨주면 내가 성공시켜 주리라. 그때 이 스탠리 댐이 그런 기도를 드리는 거예요. 하나님 제 사업을 맡아서 성공시켜 주신다면 모든 면에서 하나님께 경의를 표하겠습니다. 그렇게 이제 헌신의 기도를 드린 거죠. 그 헌신의 기도가 계속해서 그의 일생을 인도했고 이렇게 위대한 인생으로 살아가게 된 것입니다. 그런데 이분이 우리가 같이 읽고 있는 기도의 원거리기 저자이신 마크 피터슨 목사님 교회에 초대를 받고 집회를 했습니다. 그리고 이 마크 피터슨 목사님이 이 스탠리 댐 이분과 함께 식사를 하면서 나눈 얘기가 우리가 읽는 책에 소개되고 있죠. 아마 여러분들도 읽으셔서 기억하고 있겠습니다만 몇 가지 이야기를 나누면서 이분이 하셨던 이야기를 우리가 한번 상기해 볼 필요가 있습니다. 그 말씀에 보면, 그 책에 보면 이렇게 말합니다. 하나님의 삽은 우리의 삽보다 크십니다. 이렇게 이야기했다는 거예요. 그 의미는 뭔 거면 우리가 하나님께 드리는 것보다 하나님이 우리에게 베푸는 것이 훨씬 더 풍성하고 큽니다. 그런 뜻이 담겨 있는 거예요. 자기가 하나님께 뭘 드린다고 했지만 하나님은 자기에게 더 귀한 것으로 주셨다 하는 거죠. 그리고 그가 한 말은 또 무엇인가 하면 어떻게 그렇게 다 모든 것을 복음을 위해서 영혼 구원을 위해서 그렇게 헌금할 수가 있습니까? 그렇게 이야기하니까 이분이 하신 말씀이 어차피 베풀 것을 조금 더 일찍 보내는 것뿐이죠. 이렇게 얘기했다는 거예요. 하나님이 그분에게 비즈니스를 잘하게 해주셔서 많은 돈을 벌게 하셨어요. 그런데 어차피 다 언젠가는 다 놓고 갈 거 아닙니까? 자기가 천국으로 그것을 가지고 갈 수는 없잖아요. 그래서 자기가 죽은 다음에 주는 것보다 자기는 자기가 살아있을 때 자기가 주겠다 그거지요. 여러분, 자선이라고 하는 건 다른 게 아니에요. 헌금이라는 건 다른 게 아니에요. 내가 드리면 헌금이고 내가 죽은 다음에 넘어가는 거는 뭐 좀 강하게 얘기하면 빼앗기는 거죠. 내가 주기 싫어서 계속 가지고 있다가 나중에는 그것을 붙들을 수 있는 힘이 없으니까 다른 사람이 다 가져가는 거 아니에요? 근데 미리 주면은 하늘나라 창고에 쌓이는데 내가 직접 주지 않고 남겨진 거는 하늘나라에 안 쌓인다는 거예요. 그러니까 진정한 유산은 뭐냐? 내가 하나님 나라의 봄 창고에 쌓아놓은 것. 그것이 진정한 유산이 된다. 하나님은 그렇게 그거를 축복하신다. 그렇게
말씀하고 있는 거예요. 하나님이 아브라함에게 보상을 직접 다 주시는 않았지만 그의 자손들에게 지금까지 계속 아브라함이 드렸던 것에 대한 이자를 붙이셔서 주시고 있다. 그렇게 말씀하십니다. 그게 가장 큰 유산이다. 상속이다. 그렇게 말씀하시는 거죠. 그분은 또 이런 말을 합니다. 사람은 누구나 한 번에 한 끼를 먹고 한 번에 옷 한 벌을 입고 한 번에 한 개의 자동차 밖에는 타지 못합니다. 나는 지금 그 전부를 가지고 있으니 무엇이 부족합니까? 이렇게 얘기했다는 거예요. 여러분 그렇죠? 지금 우리도 한 끼에 식사 한 번 할 때 한 끼 먹는 것이고 또 지금 입고 있는 입도 옷을 한 번만 입고 있잖아요. 근데 제가 옷을 6벌 입은 사람을 봤어요. 군대에 있을 때 그 혹한기 행군이 있습니다. 제일 추운 때를 골라서 산악 행군을 하는 거예요. 굉장히 어렵습니다. 여름에는 유격 훈련이 힘들고 겨울에는 혹한기 훈련이 힘든데 이 병사 하나가 산 꼭대기에 올라갔는데 내려오지를 못하는 거예요. 그래서 다른 사람들이 이제 끌고 이제 밀고 이렇게 내려왔어요. 그래서 왜 그랬나 했더니 이 다리가 쥐가 나가지고서 이제 걷지를 못해. 한 발자국만 걸으려고 해도 다리가 쥐가 나니까 걸을 수가 없죠. 그래서 왜 그런가 했더니 바지를 6개를 입은 거예요. 어떻게 6개를 입었는지. 춥다고 이제 추운 데 간다고. 6개 입어봐야 다리에 쥐만 납니다. 옷은 한 벌만 딱 입는 게 좋습니다. 아무리 좋은 옷이라도 2벌 입으면은 가치가 없어지죠. 여러분 옷 2벌로 입고 좋은 옷이라고 한번 나가보세요. 사람들이 멋있게 보는지 이상하게 보는지. 옷은 한 벌만 입어야 돼요. 자동차도 한 번에 2개를 운전할 수 없잖아요. 아무리 재주가 좋아도 자동차는 내가 운전할 수 있는 차는 한 대밖에는 못하는 거예요. 이분 얘기가 그거죠. 그게 지금 내게 있으면 족하지 않냐 하는 거예요. 하나님이 자기에게 참 많은 재물을 주셨는데 그것을 자기는 하늘나라에 쌓아둔다 하는 거죠. 그러면서 그분이 또 한 말씀이 뭔가면 이 얘기가 그 마크 베터슨 목사님에게 아주 가슴에 박히는 말이었다 그러는데 그 스탠리 댐이라는 분이 나는 조지 물러가 믿는 하나님을 그 동일한 하나님을 나도 믿습니다. 그렇게 얘기했다는 거예요. 여러분 조지 물러가 누군지 아시죠? 5만 번 기도해서 5만 번 응답받았다는 분. 수많은 고아들을 양육한 분이지 않습니까? 많은 사람들로부터 기도를 통하여 기부를 받아 그 귀한 일을 했는데 이 스탠리 댐도 조지 물러의 기도를 들으신 하나님은 내 기도도 동일하게 들으신 하나님이다. 나도 그 하나님을 믿습니다. 이렇게 얘기했다는 거죠. 이 스탠리 댐이라는 분은 3가지 목표를 가지고 인생을 산다고 그랬잖아요. 하루에 3명씩 내가 전도하겠다. 또 하나는 내가 매년 100만 불씩 헌금하겠다. 그리고 또 하나가 뭔가 하면 내 평생에 100만 명을 구원하겠다 하는 그 비전을 가지고 계신 분이에요. 그래서 이분이 지금은 좀 더 늘어났겠지만 100세 될 때까지 7,000번을 해외 전도 집회를 간증 집회를 다니면서 많은 사람들을 구원하는 일에 앞장선 분이죠. 이분이 기도할 때 그런 사명을 받은 거예요. 내가 전도자가 될 거다. 그러니까 어떻게 하나님 제가 비즈니스 하는 사람이 전도자가 됩니까? 그건 목사님들이나 하는 거지. 그런데 이분에게 바로 그런 은혜가 임한 거예요. 그것이 언제 증명된가 하면 좀 전에 말씀드린 것처럼 한국에 전도 집회에 따라갔다가 그 주 강사가 미국에 돌아오는 바람에 남아서 자기가 간증을 통해서 그 집회를 인도하는 중에 이게 하나님의 역사하심이 이렇게도 이루어지는구나. 그래서 수많은 사람들에게 복음을 전하게 됐다 하는 것입니다. 이분이 처음 비즈니스를 시작할 때 얼마를 가지고 시작했느냐?
자기 돈 25불 그리고 아버지한테 12불을 달라 해서 37불을 가지고 사업을 시작했답니다. 유나이티드 스테이트 플라스틱 코퍼레이션이라고 하는 회사인데 오하이오에 있습니다. 지금도 75번 고속도로를 타고 가면 가다가 큰 그 간판이 나와 있는 Christ is answer라고 하는 그 큰 글씨가 쓰여 있는 이 회사의 벽을 보게 되는데, 이분이 이제 이 회사도 이렇게 한 것도 계기가 있었습니다. 그래서 이 Christ is answer라고 하는 것을 이 고속도로를 지나는 사람들이 다 보게 해야 되겠다. 그래서 회사를 4배로 이렇게 건물을 키워가면서 일부러 이제 벽을 크게 만들어야 되니까, 그래야 글씨를 크게 쓰니까, 그래서 글씨를 이제 거기에 이렇게 쓰게 됐다 하는 거지요. 한국에도 이분의 도움으로 한 500여 개의 교회가 개척이 되고 이제 그렇게 됐습니다. 그러니까 굉장히 큰 역사를 이루신 분인데, 이런 귀한 역사가 어떤 사건을 계기로 시작이 됐느냐, 이 사업의 어려움 때문에 실패해서 좌절하고 그러고 있을 때 기도하다가 하나님께서 내가 내 사업을 맡아주면 되지 않겠냐 이렇게 말씀하시는, 그 속에서 응답을 받고 결국 이런 위대한 삶을 살아갈 수 있게 되었다 하는 것입니다. 여러분, 우리는 조상된 자로서 유산을 남겨야 됩니다. 값진 유산을 남겨야 되는 거지요. 내가 돈을 모으면 얼마를 모아서 자손들에게 남겨줄 수 있겠습니까? 이 스탠리 템처럼 기도해야 된다는 거죠. 기도의 유산, 기도로 유산을 만들어 놔야 된다 하는 것입니다. 우리 모두가 똑같이 스탠리 템처럼 그렇게 돈을 벌어서 그렇게 헌금은 할 수 없을지 모르지만, 우리도 스탠리 템처럼 똑같이 할 수 있는 게 있습니다. 그것은 기도하는 것입니다. 하나님, 제게 이 문제를 하나님께 맡깁니다. 이 일을 하나님께 맡깁니다. 하나님께서 이 일을 이루어 주시면 제가 그것으로 하나님께 영광을 돌리겠습니다. 우리는 우리 자손들을 가슴에 품고 기도할 수 있습니다. 하나님, 제 후손 중에도 오늘 제가 들은 이 스탠리 탱과 같은 그런 자가 나타날 수 있도록 하나님 축복해 주시길 원합니다. 여러분, 그 기도는 우리가 할 수 있잖아요. 그 기도는 하실 수 있지요. 내 후손 중에 스탠리 탱과 같은 비전을 갖고 그런 역사를 이룰 수 있는 인물을 하나님 얻게 해 주십시오. 기도할 수 있는 거죠. 위대한 유산입니다. 미국의 1차 대각성 운동이 일어나기 시작할 때 1857년 6월 7일에 토마스 맥렐란이라고 하는 20세 청년이 기도를 합니다. 그 기도의 내용이 이렇습니다. 지금 저는 하나님 당신의 보좌 앞에 나아가 당신의 발등상 앞에 엎드려 있나이다. 천주의 주제이신 하나님 아버지, 지금부터 저는 영원히 당신의 소유임을 당신의 기억의 책에 기록하여 주옵소서. 예전에 저를 지배했던 주인들을 떠나서 이제는 저 자신, 제가 가진 모든 것, 저의 모든 생각, 제 몸의 모든 지체, 이 세상의 모든 소유, 저의 모든 시간, 다른 사람에 대한 저의 모든 영향력을 거룩하게 구별해서 오로지 당신의 영광을 위하여 사용하고 생명이 다하게 하시는 날까지 당신의 명령에 순종할 것을 결연히 다짐하여 기도합니다. 이 서원 기도를 드린 거예요. 20세 청년이 드린 기도입니다. 이 맥밀란의 기도는 그 후에 그가 50세 되었을 때도 드리고 70세 되었을 때도 같은 기도를 반복했다고 합니다. 그런데 바로 이 토마스 맥밀란이라고 하는 분이 미슐린 가족재단이라고 하는 재단을 만드는 역할을 하게 되지요. 그런데 이 미슐린 가족재단은 지금도 세계에서 가장 박애주의자들로 존경을 받는 그런 사람들이라고 합니다. 엄청난 많은 기부금을 세계 귀한 곳에 기증하는 사람들이죠.
이분들이 지금 미국에 있는 제너러스 기빙이라고 하는 단체가 있는데, 미국에 이제 크리스천 부자들을 모아서 1년에 한 번씩 집회를 갖고 어떻게 하면 우리가 이 돈을 전략적으로 하나님 나라를 위해서 우리가 잘 쓸 수 있을 것인가. 돈 버는 것도 전략이 필요하지만 돈 쓰는 것도 전략이 필요합니다. 낭비하면 안 되는 거죠. 정말 이 귀한 돈이 정말 영혼 구원하는 일에, 하나님의 은혜를 드러내는 일에 쓰여져야 되니까, 그래서 헌금도 전략적으로 해야 되는 거예요. 즉흥적으로 하는 것이 아니라 전략적으로. 그래서 이분들이 모여서 같이 집회하고 또 그런 지혜를 나누고 그런 것인데, 바로 그런 모임의 지도자 역할을 감당하게 되었다 하는 것입니다. 20살 청년이 이렇게 기도할 때 하나님은 그의 기도를 받으셔서 그를 통하여 엄청난 역사를 이루시는 거지요. 여러분, 여기 나오는 스탠리 댐이나 여기 토마스 맥밀런이나 이런 분들도 사실 유산으로 받은 게 있어요. 그게 무엇입니까? 기도하는 것을 배웠다는 거예요. 이 스탠리 댐이라고 하는 젊은이가 고등학교를 졸업하고 사업하다가 실패해서 낙심했을 때, 그러니까 기도하는 것을 몰랐다면 그에게는 이런 인생은 있을 수가 없었던 거죠. 이 토마스 맥밀란이라고 하는 청년이 기도하는 것을 몰랐다면 그런 인생을 꿈꿀 수가 없었던 것이죠. 기도함으로써 그들은 하나님을 만나게 되고 하나님의 꿈을 품게 되고 하나님의 인도하심을 받게 되고 하나님의 축복을 받게 되고 하나님을 위해서 영원한 가치 있는 것을 위해서 이렇게 위대한 역사를 이루게 된 것입니다. 또 그들이 그것을 가지고 스위스 은행에 저금을 해놓는 것보다도 더 큰 축복이 이루어지는 하늘나라에 그들이 저축한 거지요. 그래서 그의 후손들이 오고 오는 후대에 또 그를 통해서 수많은 사람들이 그 영광을, 그 기쁨을, 그 축복을 나누게 된다 하는 것입니다. 여러분, 그렇습니다. 우리에게 있어서 가장 귀한 것, 주님이 그토록 우리에게 가르쳐 주시려고 했던 것, 그것은 기도하는 것입니다. 우리가 이번에 40일 기도회를 하면서 여러분, 조지 물러 목사님이 있는 하나님, 그 동일한 하나님께 우리가 지금 기도하는 겁니다. 스탠리 댐 성도님이 기도하시고 응답하셨던 하나님, 그 하나님께 우리도 동일하게 기도하는 거예요. 그분들의 기도를 들어주신 그 하나님, 저와 여러분의 기도도 동일하게 들어주실 줄로 믿습니다. 기도하는 것입니다. 기도할 때 하나님께서 우리 각자에게, 조지 물러 목사님은 조지 물러 목사님대로, 스탠리 댐이라고 하는 성도님 그분대로, 여기 맥밀런이라고 하는 청년에게는 그 청년에게도 하나님 주시는 꿈이 있고 하나님이 주시는 축복이 있습니다. 기도를 통해서 하나님께서 부어주시는 그 축복을 받아 누리는 것, 그리고 그 하나님의 영광을 위해서 살아가는 것, 그것이 가장 값진 유산이 된다는 것입니다. 하나님 없는 재물을 물려주는 것은 오히려 자손들을 망하게 하는 것이라 그러지 않습니까? 하나님 없이 물려지는 유산은 좋은 유산이 될 수가 없다는 것이 무엇이든지, 하나님께서 주신 그 은혜를 담아 그것을 넘겨줄 때 그것이 가장 값진 위대한 유산이 될 수 있다고 하는 것입니다. 시편 84편 11절에는 이렇게 말씀합니다. 정직하게 행하는 자에게는 좋은 것을 아끼지 아니하실 것입니다. 하나님은 정직하게 행하는 자에게, 즉 하나님의 꿈을 품고 하나님의 뜻을 위해서, 하나님의 영광을 위해서 살려고 하는 자에게 하나님은 아끼지 않으시는 하나님이시다. 하나님의 삽이 우리 삽보다 훨씬 크다고 스탠리 댐이 말한 것처럼 바로 그렇습니다. 여러분, 좋은 것들이 자자산손 이어지는 것 참으로 위대한 일입니다. 우리들 세대만이 아니라 우리들의 자녀들 세대, 우리 손자 손녀들의 세대가 우리들보다 더 위대한 일을 하는 그런 축복이 있으시기를 주님의 이름으로 축원합니다.
여러분 오늘 이 새벽에 기도하면서 그 비전을 보십시오. 내가 여기서 1분 기도함으로 우리 아들, 딸들이, 내 손자, 손녀들, 내가 보지도 못하는 증손자, 증손녀들이 하나님의 위대한 역사를 이루어 갈 것이라고 하는 것. 아니, 우리가 혈연적으로만이 아니라 우리 교회를 생각하십시오. 지금 우리가 와서 이렇게 40일 특별 새벽 기도를 하며 기도한 것이 이제 주님 오시는 날까지 우리 스카고 한정이나 감리교회 오고 오는 우리의 믿음의 후배들이 하나님의 큰 역사를, 우리 때보다도 더 크게, 더 놀라운 역사를 이루실 것이라고 하는 그 비전을 보고 그 씨앗을 지금 내가 심고 있다. 10년 후에, 100년 후에 하나님 이루실 그 위대한 역사를 여러분 비전을 내다보시며 내가 이 새벽에 나와 여기서 기도했기 때문에 하나님께서 그 역사를 이루실 것을 비전으로 보십시오. 오늘 여러분의 있는 자리가 얼마나 귀한 자리인지, 여러분들이 1분을 하나님 앞에 간구하는 것이 얼마나 큰 위대한 역사를 이루는지, 그것을 여러분 잊지 않으시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 여러분이 하나님의 눈으로 여러분의 인생을 보시고 하나님의 눈으로 장래를 바라볼 수 있는 축복이 주어지시기를 축원드립니다. 이제 우리가 언젠가 우리가 기도한 우리 후손들, 우리가 육신의 눈으로는 보지 못했지만 천국에서 만나게 될 거예요. 주님의 보좌 앞에 만날 때 그 우리 후손들이 그럴 겁니다. 증조 할아버지 되시죠? 거조 할아버지 되시죠? 제가 거조 할아버지가 기대해 놓으신 유산 때문에 제가 이렇게 훌륭하게 인생을 살았습니다. 우리 시카고 한인교회나 감리교회 100주년을 맞이하시면서 기도하신 우리 신앙의 선배님들이죠. 그때 기도한 것 때문에 저희들도 200주년 맞이할 때 이렇게 놀라운 역사를 이루었습니다. 기도의 유산을 물려주시고 기도로 축복을 쌓아주셔서 너무 감사합니다. 그렇게 말씀할 거예요. 저는 그렇게 믿어요. 그 역사를 이루실 겁니다. 여러분 그렇습니다. 우리가 드리는 기도는 우리가 죽은 뒤에도 우리의 뒤에 오는 사람들의 삶 속에 살아 역사하는 줄로 믿습니다. 여러분들이 무엇보다도 기도의 유산을 많이 남겨놓으시길 바랍니다. 하나님이 왜 이스라엘 백성들에게 제사장들까지 세워가지고 이스라엘 백성들에게 계속 축복하게 만드셨습니까? 그 축복이 아브라함부터 시작돼서 자기 후손들을 향하여 기도했던 그 축복이, 그 야곱의 축복이 지금도 계속 이루어지고 있는 것 우리가 보지 않습니까? 후손들을 위해서 많이 기도해 준 조상이 있는 민족은 절대 망하지 않습니다. 하나님께서 그 기도를 들으시기 때문에 그래요. 성경이 끊임없이 얘기하는 게 뭡니까? 내가 아브라함과 맺은 약속 때문에 너를 멸하지 않고 너에게 축복하는 거다. 이스라엘 백성들에게 끊임없이 그 얘기를 하지 않아요? 여러분 우리가 그 아브라함과 같은 조상이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 후일에 우리 후손들을 향하여 내 멧돼저 할아버지 할머니가 기도한 것 때문에, 시카고 한인제일학감리교회 너의 신앙의 대선배들이 기도해 놓은 것 때문에 내가 너희들에게 이 은혜를 베푼다. 하나님께서 그렇게 말씀하시는 축복. 여러분 저와 여러분들이 그 주인공이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도합니다.